नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी केवल आपण मानक पई 2026 वर्षर एही तीनोटी मास आपणक पई आशीर्वाद होई पारे किंबा अभिशाप मध्य होई पारे। एही एप्रिल मे जून 3 मास आपणक जीवनर मुख्य 3 मास हेबा पई जाउछि। काहेकि हेबा पई जाउछि ताहा भिडियो रे आगो को आपणकु जणाइबी। देखंतु दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती, जहा फलरे गुरुंकर गोचर एही 3 मास को बहुत अधिक प्रभावित करिबो। देखंतु आपणकर शनिक प्रभाव पई जो सब समस्या गुड़िक चलुथिला सेथिरे आसीबो बड़ परिवर्तन। गुरु जेहेतु शुभ ग्रह शुभ कार्यर देवता अटंती आपणकु आशा ठारू अधिक शुभ फल प्रदान करिबे। जदि आपणक जातकरे बा जन्म कुंडली रे गुरु उच्च थिबे तेबे आपण हेउछंती बहुत अधिक भाग्यवान। जहा आपण आशा करू नथिले स्वप्न रे भाबी नथिले पूर्ण हेबो बोली ताहा मध्य पूर्ण हेबा पई जाउछि। जदि भी आपणक कुंडली रे गुरुंकर स्थिति मध्यम रहिथिबो तेबे मध्य आपणकु शुभ फल प्रदान करिवे। किंतु जदि आपणक कुंडली रे गुरु पीड़ित थिबे मृत थिबे नीच थिबे वृद्धावस्था थिबे तेबे एतेटा शुभ फल आपणकु न मिली पारे। किंतु गुरुंकर किछिटा प्रतिकार कले किछिटा उपाय कले आपणकु निश्चित भाव शुभ फल प्राप्ति हेबो। कारण देखंतु आगामी 1 वर्ष पर्यंत गुरु एही उच्च स्थिति रे ही रहिबे। जो कारणरू आपणकर जहा अभिलाष मनस्कामना मनोवांछा रहिछि एही समय मध्यरे जदि पूर्ण करिबा पई चेष्टा करंती तेबे निश्चित भाव पूर्ण होइजिबो। सब परे आसंतु जानिबा ओडिया नूतन पांजी कोन कहूछि। आपणकर आगामी 3 मास केमिति रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क विवाह वैवाहिक जीवन संतान चाकरी व्यवसाय केमिति रहिबो एवं कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एही वीडियो माध्यम रे आपणंकु जणाइबी। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु यदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक कन्या राशिर एही एप्रिल मे जून 3 मास केमिति रहिबा पई जाउछि। ता सहित देखंतु एही 2026 वर्ष रे ज्येष्ठ मास 2 थर हेबा पई जाउछि माने मळ मास पसिबा पई जाउछि। तेबे मळ मास रे केउ कार्य करिबाटा सठिक रहिबो केउ कार्यटा न करिबा सठिक रहिबो ताहा मध्य आपणकु एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। तेबे सर्वप्रथम जानिबा आपणक स्वास्थ्य केमिति रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम भावरु जणा पड़े एवं आपणकर रस्याधिपति बुध षष्ठ भाव रे 11 एप्रिल पर्यंत विराजमान करिवे एवं 11 एप्रिल परठारु 15 मे पर्यंत आपणकर सप्तम भाव रे रही सप्तम दृष्टि आपणक प्रथम भाव को प्रदान करिवे। एही समय मध्य आपणक स्वास्थ्य रे जदि पूर्वरु किछि समस्या चलिथिला तेबे ताहा दूर होई जिवो। आपणक स्वास्थ्य रे आपण उन्नति परिलक्षित करिवे एवं जदि आपणकर किछि मुंड व्यथा तंटी गळा रे किछि दरज अनुभव करूचंती दांत पाटी रे किछि समस्या रहिछि किंबा चर्म जनित किछि समस्या रहिछि तेबे मध्य आपण सेथिरे किछिटा उपशम अनुभव करिवे। आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो जेउ कारणरू आपणकर स्वास्थ्य रे जेउ सब पुराना समस्या गुड़िक बाहरुची ताहा आपणकर दूर हेबो। किंतु 15 मे परठारु बुध आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिबा क्षणी आपणकर आंठू गंठी अंटारे किछिटा जंत्रणा अनुभव करि पारंती कारण अष्टम भाव को एतेटा शुभ बोली मना जायनी। शुभ ग्रह रहिले मध्य एतेटा शुभ फल प्रदान करंती नाही।
ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ 15 ମେ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 19 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ବା ସ୍ୱରାଶିକୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନର ଭାବକୁ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଗୋଚର କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସେଭିଂସରେ ଆପଣଙ୍କର କମି ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲା, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗ ଗୋଟେ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ 11 ମେରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ମେ ପରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରହିବେ, ତାପରେ 10ମ ଭାବକୁ, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ। ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ 2 ଜୁନ ପରଠାରୁ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ମନସ୍କାମନା ଭାବର ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 2 ଜୁନ ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଭାବରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, 11 ମେରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ଦେବା କାରଣରୁ 2 ଜୁନ ପରଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। 2 ଜୁନ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ବିବାହର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ରହିଥିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 10ମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 2 ଜୁନ ପରଠାରୁ ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛିଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 11 ମେ ପରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 2 ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।